ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ٹی وی یو کے. آئیے خبر شامل کرتے ہیں یو کے شہر ہڈرسفیلڈ سے، جہاں پر پریس کلب آف پاکستان یو کے وفد نے نئے پنجاب اوورسیز کمیشن کے حال ہی میں تعینات ہونے والے وائس چیئر پرسن مخدوم طارق محمود الحسن سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ مخدوم طارق محمود الحسن کا کہنا تھا، سمندر پار پاکستانیوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں جائیدادوں پر قبضے سے لے کر اغوا برائے تاوان اور دیگر فوجداری و دیوانی مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پریس کلب آف پاکستان یو کے کی درخواست پر اس میٹنگ کا اہتمام مخدوم طارق محمود الحسن کی رہائش گاہ پر ہوا، جس میں پریس کلب آف پاکستان یو کے چیئرمین شیخ اعجاز افضل، سیکرٹری جنرل مظہر بخاری، ایگزیکٹو حسن چودھری، ایگزیکٹو محمود اصغر چودھری، اظہر محمود، مقدس مجید، سحر علی اور سلیم سنی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ پریس کلب آف پاکستان یو کے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے مخدوم طارق محمود الحسن نے کہا، آپ نے کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بنا رہے ہیں کمیٹیاں، آپ یورپ میں بھی جائیں، شہروں میں، سٹیز میں، کنٹریز میں آپ کمیٹیاں بنائیں، لیکن خدا را ان میں چاہے آپ سفارشی رکھیں لیکن میرٹ کے اوپر رکھیں، اور اس میرٹ کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک صحافی کو ضرور رکھے اپنے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں، جو کم از کم وہ شوق اور ولولے کے ساتھ اویئرنیس بھی دے لوگوں کو، اور آپ کی طرف سے آپ کا نمائندہ بن کے، کیونکہ جو سفارشی ہوتے ہیں ان کو صرف بڑی گاڑیوں میں کھانے کی تیاری کے علاوہ کچھ نہیں آتا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سیاست کو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صحافیوں کو آپ اپنے ساتھ لگائیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور یقین کریں کہ یہ آپ کا دست و بازو بنیں گے، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لمبی ہو رہی ہے، میں بس گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایکٹ بنایا نا کہ ہمارا جو ترمیم ہوئی ہے، اس ایکٹ میں ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں لیگل ایڈوائزر، میڈیا ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ اور یہ پیڈ جابس ہیں، آلریڈی ہم اس کو ایڈریس کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ یہ جو پاس ہوتا ہے، ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اپنا میڈیا کوآرڈینیٹر، کنسلٹنٹ اور لیگل امپورٹنٹ تھی، ان میں سے یہ بھی آپ کو بھی بتائی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ بات آپ نے ٹھیک ہے کہ انگلش میں ہی بات ہوتی ہے، تو جو لوگ انگلش نہیں جانتے وہ کیا کریں، تو اس کو انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ بورڈ میٹنگ میں رکھوں گا اور اس کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں۔ مجھے آئیڈیا لاسٹ تھنگ میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری یہ شکایت ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی موجود ہے کہ جب ہمیں دیا جاتا ہے کوئی ایک ادارہ آگے بھیج جاتا ہے تو پھر پیچھے بات ہے، لیکن اس وقت جو پینڈنگ کیس ہے ہمارے پاس ٹوٹل پوری دنیا سے 12,000 کے، اور ان میں سے اگر میں یہ کہوں کہ ہم جب بہت دفعہ ای میلز بھی کرتے ہیں کبھی کہ لوگوں نے اپلیکیشن ڈالی وہاں پہ اور پھر ان کا معاملہ سیٹل ہو گیا، پھر ہمیں اطلاع نہیں، ہم بار بار انہیں ای میلز کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹس بتائیں، آپ کی پوزیشن بتائیں کیا ہے، پھر وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت انگلینڈ سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 2000 سے نیچے کیسز ہیں، ان میں سے کوئی کافی تعداد ایسے کیسز کی ہے جن کو ہم بار بار ای میلز کر رہے ہیں جواب۔ اچھا، یہ دونوں سائڈوں پہ کام ہو جائے تو ہم ایسی بات یہ ہے کہ بہت خوش ہوتا ہے کہ دفعہ میں لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ کام ہے، ہم بار بار میں جب ہم سے کریں گے تو وہ بھی ہم سے بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا سارا کچھ ہم، لیکن میں بس یہی کرنا ہے، ویسے کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ او پی سی کو ایک ایسا ادارہ ہو جو اوورسیز اور پنجاب حکومت اور آپ کے اپنے شہر کے لیے ایک برج کا کردار ادا کرے، اس میں چاہے آپ کا سرمایہ کاری کا معاملہ ہو، آپ نے کسی کو سرمایہ کاری کرنی ہے تو ہم یہ باقاعدہ طور پہ جو ہمارا انویسٹمنٹ بورڈ ہے اس کا بھی ڈیسک بنا رہے ہیں تاکہ آپ طریقے سے وہاں سے ہر قسم کی گائیڈ لائن ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کسی جگہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں آپ کو آنے والی رکاوٹیں جو ہیں وہ بھی ہم دور کریں۔ جی، اس میں جو مین چیز ہے وہ ایک تو آپ نے بتایا کہ زمین کے حوالے سے زیادہ کیسز ہیں، یہ او پی سی ہے، اس کے دائرہ اختیار میں کون کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی آپ کن کن چیزوں پہ ان کو سہولیات دے سکتے ہیں جو پاکستان میں کن کن شعبہ میں، اور جیسے ابھی سرمایہ کاری کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، یہ لینڈ گریبنگ ہے ہماری مین، جو آپ زمینوں کا قبضہ کہتے ہیں، پھر فالس کورٹ کیسز ہیں، آپ کے خلاف وہ فوجداری معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے کریمنل کیس کسی نے غلط رجسٹر کرا دیا، کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے،
आपकी कोई भी ऐसी पोजीशन जिससे आपको समझ हो, आपको पेश आनी, तो सारा के सारा हमारे पास है। मैम आप कोई सारे प्रेस क्लब में बहुत अच्छे से मुझे पता है कि सुबह 5 बजे आपकी फ्लाइट है और बड़े सब्र से आपने तफसील से सब मज़ूर साहब आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि अवेयरनेस का फुकदान है, इसी तरह एतमाद का भी फुकदान है कि हमारे जो इदारे बनते हैं उनमें अब लोग ये समझते हैं कि शायद OPC जो है सिर्फ PTI के लिए। एक तो हमें ये एतमाद देना है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन है, इट्स नॉट फॉर गवर्नमेंट, इट्स नॉट फॉर PTI, इट्स फॉर ऑल ओवरसीज़ पाकिस्तान। 70 से 80 लाख ऑफिशियल फिगर है इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आपके पास है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अगर फी का ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम 6 लोगों को डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि 6 करोड़ पाकिस्तानियों को हम पाल रहे हैं, यानी कि वो हम अपने को आपको परेशान नहीं कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर, हम अपनी फैमिली को मतलब जो भी रेमिडेंस भेजते हैं यहाँ से, यदि 6 करोड़ लोगों का जो वसीला बन के यहाँ पे बैठे हैं। वो आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के पास बहुत सारे इख्तियार हैं, आपके पास बहुत इख्तियार हैं, लेकिन हम लोग जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, जो एयरपोर्ट से उतरते हैं तो बेचारे सहम जाते हैं कि अभी कोई इधर से हमारी गाड़ी उतारेगा, कोई इधर से हमसे ये लेगा, फिर हम जब DC ऑफिस जाते हैं, फिर हम जब SP ऑफिस जाते हैं, तो वो जो रवैया है उन लोगों के, उन रवैयों को देखते हुए क्लब 1 में कोई नहीं जाएगा, GOR 1 में कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि लोगों को पता है कि जब गुजरात में सुनवाई नहीं है तो लाहौर में हमारी किसने सुननी है। तो सबसे जो बड़ी बात है वो है एतमाद का फुकदान। आप इन लोगों को एतमाद कैसे देंगे? अभी आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन आप करवा रहे हैं, तो पता ये चले जी कि 1000 बंदा मखदूम साहब ने बड़ी कोशिश करके पूरी दुनिया से इकट्ठा किया, उसमें से 900 तो PTI का था, बाकी लोग जो हम बेचारे बुजुर्ग मुंह तक पे रह जाए। तो एक तो ये आपने करना है जो आपके जिम्मे काम है, जिस तरीके से आप माशाल्लाह। लेकिन चले मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन सारे समाप्त कर दें। एक तो ये है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप इसकी कमेटीज होंगी और एडवाइजरी काउंसिल होगी। एडवाइजरी काउंसिल तो अक्सर सिफारशी लोगों पर होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो लोगों का ये कहना है कि जो पहले शुरू हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव था कि हर शहर के लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे, MPA और MPA शामिल किए जाते थे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 1.2 मिलियन गुजराती हैं इस वक्त दुनिया में फैले हुए, लेकिन पूरी कमीशन में मैंने देखा है लाहौर से है, बहावलपुर मुल्तान से MPA हैं आपके, और मतलब फैसलाबाद से गुजरावाला, लेकिन गुजरात का कोई MPA मुझे नज़र नहीं आया उसमें। उसकी वजह क्या है? और डिस्ट्रिक्ट कमेटी क्या अभी एक्टिव हैं या अब बिल्कुल एक्टिव नहीं है? क्योंकि आपने ब्रीफिंग तो लिए होगी इस वक्त जब आपने शुरू किया। तो पहली बात ये कि मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा 30 जून 2021 को एक्ट में तरमीम हुई है, उसमें जो MPA 9 MPA जो हैं वो हमारे मेंबर हैं, जिनमें 2 खबर। उन 9 के 9 MPA बनाने का जो इख्तियार है ना, वो स्पीकर को दिया गया। स्पीकर साहब की तरफ से बाकायदा तौर पे उन 9 लोगों की नॉमिनेशन आ चुके हैं। हम अपने बोर्ड का जो पहला इजलास है वो 29 को करने जा रहे हैं। अच्छा, गुजरात के हवाले से वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मौजूद है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब की वजह से स्पीकर ने कुछ नए बंदे भेजा है। 1.2 मिलियन गुजरात में लोग इस वक्त ओवरसीज हैं, तो गुजरात हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑलवेज। तो हम कोशिश करते हैं कि गुजरात के लोगों को न सिर्फ बोर्ड में अहमियत दी जाए, बल्कि उसका डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी ऐसी हो जो अंतहाई फाल हो और आप लोगों के काम कर सकते हैं। यूरोप और मिडिल ईस्ट के लोगों का ख्याल होता है कि जितने भी ओवरसीज के लिए इदारे बनते हैं वो टोटली UK बेस्ड होते हैं, और उनका ध्यान सिर्फ UK ही होता है, और उनको कोई मसला नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, जिनके बड़े सीरियस प्रॉब्लम है खासतौर पर मिडिल ईस्ट के लोगों के, और यूरोप के बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या आप अपनी एडवाइजरी काउंसिल को एक्सपेंड करेंगे, आप यूरोप में रहने वाले लोगों को इसमें शामिल करेंगे ताकि आपको मसाइल का पता चल सके? और दूसरी बात, आपने जो ओवरसीज कन्वेंशन की बात की है, ये भी पिछले 3 साल में कोई कन्वेंशन नहीं करवा सकी आपकी हुकूमत, जबकि इससे पहले हुआ था OPF का कन्वेंशन। तो जब आप लोगों को इकट्ठा ही नहीं करेंगे, आपसे आगे लोग बात ही नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्पेन वालों के कौन से मसाइल हैं और इटली वालों की, और जो बहरीन में बैठा हुआ है उसके क्या मसाइल हैं? यकीनी तौर पर आपने देखा होगा जब मैंने तैयार आपकी मुझे पूरी दुनिया से पैगाम आपको सुन हुए, मेरा नेटवर्क है पूरी दुनिया के लोगों का मुकाबला है, खासतौर पर हमारे जो है तो कुछ यही कि हमारे सारे लोग बाहर आते हैं, तो जितने भी
ڈیفینیٹلی ہمارے تعداد جو ہے وہ ممبرس کی بہت زیادہ ہوئی ہے، اسپیشلی یورپ میں بہت ایکسپینڈ ہوا. تو یہ سارے لوگ ہمارے انویسٹر ہیں اور ہم ان سے بھی رائے لے کے آگے بڑھیں گے. جہاں تک ایڈوائزری کونسل بنانے کا معاملہ ہے، پہلے ہم ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ اس ایکٹ کے بعد جو ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹیاں تھیں وہ نئے چیئرمین بن گئے سارے کے ساتھ. جو ہی وہ نئے چیئرمین بن جائیں گے اس کے بعد ہم اوورسیز ایک کانفرنس کریں گے، اس کے بعد ہم جو ہے ایڈوائزری کونسل بنائیں گے اور یہ اکراس دا بورڈ ہم پورے یورپ میں بنائیں گے. یہ جو آپ نے کنونشن کا نام لیا، یہ کیا کون لوگ ہوں گے؟ اوورسیز ہوں گے یا اوورسیز جو لوگ رہ رہے ہیں مختلف ممالک میں ان کی ہوگی؟ یہ لوگ جب تشریف لائیں گے رات ہی دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اوورسیز اگر وہاں آتے ہیں تو انہوں نے اگر کسی بھی شعبہ میں کوئی کارنامہ سر انجام دیے ہیں، بہت بہتر کام کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو میڈلز بھی دیے جائیں. کیونکہ گورنمنٹ کی سطح پر آج تک جو ہے وہ اوورسیز کی نہیں ہوئی، تو وہ بھی چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں. تجاویز بھی دے رہے ہیں دوستوں سے، یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح کا فارمیٹ ہونا چاہیے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہم اوپن کریں گے، بحث کریں گے، سب لوگوں سے تجاویز دیں گے تو ہم بہتر فیصلہ کر پائیں گے. ایک لاسٹ کوسچن، جی آرام سے کریں. ٹیکنیکلی جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ بھی فوکسڈ ہے، انگلش میں لکھنا پڑتا ہے سارا کچھ، تو جو ہمارے بیچارے مڈل ایسٹ میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو تو بالکل ہی ظاہر فارغ ہے. تو ایک یہ چیز ہے، اور دوسری اس میں ٹیکنیکل فالٹ یہ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ایک ای میل آ جاتی ہے واپسی کے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے، اور جب وہ چیک کرتے رہتے ہیں تو انڈر پروسیس ہی آتا رہتا ہے. تو آپ اس میں کیسی تبدیلیاں کریں گے کہ جو بندہ اپنی بات اردو میں پہنچانا چاہتا ہے وہ کس طرح پہنچا سکے آپ تک؟ کیونکہ ہر بندہ تو ادھر وہ بیٹھا نہیں ہوا سیکٹری صاحب لے کے جو آپ کا اپلیکیشن ہے وہ انگلش میں لکھتا ہے، کہ کیسے آپ اس کو ڈیل کریں گے؟ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی فال نہیں ہے، ہمیں اس کی بیک اپ نہیں ملتا، ہمیں اتنی فیڈ بیک اس طرح سے نہیں ملتی، تو اس کا کیسے اس کو کریں گے؟ حکومت کر سکتی ہے تو وہ غلط نہ ہوگا. اور اگر وہاں پر کسی دوست کا کام نہیں ہو رہا تو یہ ہمارا قصور ہے، پھر ادارے کا قصور نہیں ہوتا. آپ نے بھی فرمایا کہ یہ سارا میکنزم بڑا خوبصورت میکنزم ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی کے کیسز لڑا کرتے ہیں. ان کے کیسز کی جو رفتار ہے اس کو آپ واچ کرتے ہیں یا آپ کی کنیکٹیوٹی ہے ان کے ساتھ کہ وہ رپورٹ سبق کتنے دن کے بعد آتی ہے کہ ایک کیس کو کم از کم کتنی جلدی سالو کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 3 جو ہے نا جسٹس صاحبان جو ہیں وہ نامینیٹڈ ہیں فار اوورسیز پاکستان. ان میں سے مسٹر جسٹس جواد حسن، مسٹر جسٹس مسعود جہانگیر صاحب اور مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہیں. یہ تینوں جج اوورسیز کے کیسز جو ہیں وہ سنتے ہیں. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جج صاحبان جو ایک نوٹیفکیشن ہے ہائی کورٹ کا کہ ودن اے 6 منتھ اوورسیز کے کیسز کا فیصلہ کیا جائے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ودن اے 6 منتھ ان لوگوں کو ریلیز دیا جائے. عبدال صاحب، پہلے تو ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے فیصلہ پاکستانی یو کے کو کہ آپ جیسا ایک منجھا ہوا آدمی جو ہم میں سے ہے اور اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو سمجھتا ہے. بیسک جو بات ہو رہی بات ہو رہی اویئرنیس کی، میرا خیال اسی پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فردر آپ کے پلانس کیا ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے؟ کہ آپ دیکھیں، آپ بتاتے ہیں جی کہ کوئی بھی صاحب آئے، آپ نے ایک ایونٹ کر لیا، ایونٹ میں اگر 100 لوگ ہوگا تو 100 لوگوں تک محدود ہے، لیکن وہ لوگ جو ایونٹ میں نہیں آئے، یعنی کہ آپ اس میں ٹیلی ویژن کا یوز کر سکتے ہیں، نیوز پیپر کا یوز کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو کانسٹنٹ آفیسز ہیں، تو اس طرح کا آپ کا پلان ہے کہ کانسٹنٹ آفیسز کو بھی اس کے اندر انوالو کیا جائے کہ وہاں پر جو ریگولر لوگ جیسے نادرا کے لوگ ہیں وہاں بھی ان کو اویئرنیس دی جائے کہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو یہ ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن آپ سے کانٹیکٹ کریں. بہت شکریہ جی. اصل میں میری ہائی کمیشن جناب معذر علی خان سے ملاقات ہوئی اور میں نے تفصیلی ملاقات میں جو ایڈریس کیا وہ یہی تھا کہ جو مجھے پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو او پی سی کے فنکشن کا اندازہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. یہ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کو جو بھی ایمبیسی ہے اس میں ایک بندے کو تعینات کرنا ہے، تو جو بھی آپ کے پاس پاکستان کے حوالے سے شکایت کر رہے ہیں آپ اس کو اور فلیز آن کریں او پی سی کے ساتھ تاکہ وہ او پی سی کو ڈائریکٹ کر پاتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ ہر مہینے بعد آپ کو جب میں ایک میکانزم بنا رہا ہوں. جیسے آپ دوست ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، پاکستان بھی ہمارا ملک ہے، آپ بھی ہم میں سے ہیں. میری یہ بنیادی خواہش یہ ہوگی کہ آپ لوگ تمام تر امتیازات سے بالا تر ہو کر
एक ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हम काम करें। उसके लिए मैं एक अवेयरनेस सेशन के लिए भी एक दिसंबर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का अरेंज कर रहा हूँ, तो जो पहली दफ़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरी दुनिया से 1000 लोग हैं शरीक। उन सब बासर लोग जो माशरे में अपना किरदार रखते हैं, मीडिया के लोग, बिजनेसमैन लोग, एसोसिएशन और बाकी जितनी भी एसोसिएशन दुनिया में मौजूद हैं, हम सबको मदद कर रहे हैं। उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि सब लोग बाहर बैठेंगे, व्यू एक्सचेंज करेंगे, हम अपनी ब्रीफिंग देंगे, हमारे ऑफिस आएंगे, हम एक ट्रेनिंग सेशंस करेंगे सब पर, ताकि लोगों को पता चल सके कि हुकूमत वक्त इस वक्त उनके हुकूक के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कौन कौन सा काम कर रही है। दूसरे नंबर पर हमारी ये ख्वाहिश है कि हम जो लोकल टीवी स्टेशन हैं उन पर को 30 सेकंड की ऐड चलाएं। ऐड से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो सोशल मीडिया जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है आजकल। तो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप चलाए जाएँ और उस क्लिप के जरिए लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए, तो हमारे लिए बड़ी आसानी है। बेसिकली हमारे फंक्शन ये है कि हमारे आप पोर्टल पे चले जाएँ, वहाँ पर जब शिकायत रजिस्टर करते हैं तो वो शिकायत जो है वो हम तक जब पहुँचती है तो हम विदिन 24 आवर उसका एक नंबर जनरेट होता है जो आपको देते हैं, तो उस नंबर के साथ आप अपना केस ट्रैक करते हैं। तो जब हमारे पास आता है तो हम उसको अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं। हमारा बहुत ही पावरफुल बोर्ड है लाहौर में, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब चेयरपर्सन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर की पावर को एक्सरसाइज करता हूँ, उनके बिहाफ पे हेड ऑफ ऑफिस हूँ और वहाँ पर हमारे पास पूरा एक ट्रेन स्टाफ मौजूद है। और उसके साथ साथ हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी है जिसमें एक चेयरमैन होता है, उसके 2 मेंबर होते हैं, उसके 2 मेंबरान में एक प्राइवेट होते हैं, डीपी और डीसी होते हैं और तमाम जो एसी साहबान होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के वो भी मेंबर होते हैं। एडीसीआर उसका जो होता है सेक्रेटरी होता है। ये हर 15 दिन बाद मीटिंग होती है, हम वो केस उसको रेफर करते हैं, वो हर 15 दिन बाद हमें रिपोर्ट करते हैं आफ्टर 15 डेज कि इस केस में क्या प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये भी चेक करते हैं कि जब ये इजलास हुआ उसमें कौन कौन से लोग शरीक थे। अगर वहाँ पर कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कोई हमारा जो नहीं दे रहे तो बाकायदा तौर पर हम उसकी कंप्लेंट करते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म हमारे बहुत से लोगों ने ओवरसीज पंजाब कमीशन और उसका फंक्शन हमारे बिल्कुल पता है। और उसके साथ साथ जो कोर्स कर रही हैं, डेफिनेटली आपने देखा होगा सरदार शहीद साहब तशरीफ लाए, चीफ जस्टिस जनाब कासिम अली खान साहब तशरीफ लाए। उनके यहाँ तशरीफ लाने का मकसद और लोगों से अट्रैक्ट करने का मकसद, हालांकि उनके पोर्टफोलियो में ये नहीं है कि वो किसी पब्लिक गैदरिंग में जाए, वो सिर्फ ओवरसीज के साथ वो मोहब्बत जतलाना चाह रहे थे कि जो कोर्ट्स हैं वो उनके लिए क्या कर रही है, ये मैसेज देने आए थे। यहाँ उन्होंने 4-5 जगह गैदरिंग पे अपनी लोगों को बताया कि जो कोर्ट्स है हमारी वो ओवरसीज के लिए ये करें। तारीबन हम ये समझते हैं कि जो हमारे ओवरसीज है, ओवरसीज का जो एतमाद बढ़ा है कोर्ट्स पर और स्पेशली ओवरसीज पंजाब कमीशन पर, उसकी वजह से फॉरेन रेमिटेंस जो है पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है ओवरसीज पाकिस्तान में। 3.5 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया इस गवर्नमेंट का, और आप चूँकि अभी आपने ज्वाइन किया ओपीसी को, इससे पहले ज़ाहिर है कि ओपीसी के नुमाइंदे वहाँ पर बैठे थे, यहाँ से भी लोग गए जिनको वो सीट दी गई। तो अगर फिर भी लोगों के कोई अवेयरनेस नहीं है 3.5 सालों में, तो आप क्या समझते हैं कि ये मेरिट पे तैनातियाँ नहीं हुई या यूटिलाइज नहीं किया गया इस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर तरीके से, या फिर रिश्वत या जो भी इसको कह रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि कोई डेफिनेटली कहीं थोड़ी सी कोताही अदारे की तरफ से भी हुई होगी, लेकिन इसमें ओवरसीज में बराबर के शरीक हैं। मेरा ख्याल में अगर किसी भी दोस्त को, जैसे हम बहुत से और काम कर रहे हैं, हमें यहाँ मैनचेस्टर से लंदन जाना पड़े तो हम वहाँ के होटल सर्च करते हैं, वहाँ की चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, पूरा प्लान करते हैं हम। लेकिन हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो हम 2 मिनट भी नहीं लगाते कि अपने मोबाइल पे जाकर देख सकें। अभी आप अपना मोबाइल खोलेंगे ना तो आप ओवरसीज पंजाब कमीशन लिखे हमें, हमारी हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आप इतना जान जाएंगे कि आप मुझसे ज़्यादा जान जाएंगे, सारा कुछ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर उन्हें कोई मसला है तो वो काइंडली एक फ़ोन जस्ट सर्च पे चले जाएं तो हर चीज़ वहाँ मौजूद है। मैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ कि हमारे ओवरसीज जो ऑफिस है उसमें आधार कार्ड की सहूलत है। जितने ओवरसीज जाते हैं वहाँ जाकर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ जाके उन्हें पता चले कि हमारे साथ ये मसला हो गया, हमने बाकायदा तौर पर वहाँ पर कंप्लेंट एक सेल रखा हुआ जहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, अपनी कंप्लेंट वहाँ मौके पर दर्ज कराते हैं। ऐसी है कि जब वो तशरीफ लाते हैं तो उनके पास अगर कार्ड का मामला तो नहीं, तो अपना ID कार्ड भी बना सकते। फिर हमने रेवेन्यू फैसिलिटेशन
रिसेंटली शुरू की है, मेरे आने के बाद मैंने फौरी तौर पर उसको शुरू किया और वर्दी चीफ मिनिस्टर जनाब उस्मान गुलजार साहब ने आज उसका इफ्तिताह किया। उसमें अगर आपकी ज़मीन पंजाब में कहीं भी है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है या अपनी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे ऑफिस से अपनी फ़र्द जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह टाइम जोन का इशू आता था, अभी आप फ़ोन करें, मैं आपको नंबर देता हूँ, वो हम अभी पूरा प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से अवेयरनेस सेशन जो है पूरी दुनिया में किए जाएँ। उसमें यकीनी तौर पर मीडिया का बहुत अहम किरदार है। आप लोग ही हैं जो लोगों को बता सकते हैं कि ये एक अदारा है जो आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है और आपको फैसिलिटेट करता है। मुझे अगर आप पूछेंगे कि आप एक जुमले में बताएं कि OPC है क्या, बेसिकली OPC आप लोगों का मेज़बान अदारा है। जब आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ, न सिर्फ ये कि आपका मसला और ना भी मसला हो, आप इसलिए तशरीफ़ लाएँ कि आप जानें कि ये OPC का फंक्शन क्या है, ताकि अगर किसी आप और बंदे को बता सकें अपने ओवरसीज़ भाई को, अगर उनका जो मसला है वो पूरा हो। मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं ब्रिज का किरदार अदा करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान और हुकूमत पंजाब के दरमियान, ताकि आप लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। तो मुलाकात आपसे मोहब्बत प्यार वो एक अलग है, लेकिन इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हुए एज ए वाइस चेयरमैन OPC। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मुझे पता है कि आपका स्केड्यूल बड़ा टाइट था। बहुत सारे हमारे दोस्त भाई अभी बाहर भी लोग बहुत सारे बैठे थे, हम लोग मसाले बता रहे थे और मेरा कि मेरे दोस्तों को भी कुछ उनके क्वेश्चन वो भी हम आपसे जवाब लेंगे। सिर्फ पहले हमें और इस मीडिया के तवज्जो से बाकी जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर उनको इदराक हो सके कि OPC के डोमेन में क्या क्या आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप दोस्तों का बेहद ममनून हूं कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे ये मौका दिया कि मैं बात कर सकूँ। OPC बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब, ये 2014 में उनकी कोशिशों काक्षों से उस वक्त के वज़ीर आला ने एक अदारा एक्ट के तहत। पहली बात जो आपको बताता चलूँ, मुझे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यहाँ बहुत सी तंजीमें आती हैं, बहुत से लोगों के मामला होते हैं, वो अपना अपना प्रोग्राम बताते हैं। ये तंजीम नहीं है, ये गवर्नमेंट अदारा है जिसका ऑफिस वन क्लब है। उस वन क्लब में पूरा 83 लोगों का स्टाफ जो है इस वक्त काम कर रहा है। जिस तरह बाकी हमारे पास जैसे कमिश्नर हैं, AG हैं, SP हैं, 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो वही ऑफिसर है जो बाकी महकमों में काम करते हैं। वन क्लब की इसको इसलिए दफ्तर दिया गया ताकि इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सके कि गवर्नमेंट की सर तक संजीदा है ओवरसीज़ के मसाइल हल। OPC का जो दायरा अख्तियार है, सबसे पहले तो ये कि बहुत सी शिकायत आती थी कि लोगों की ज़मीन पर कब्जा हो जाता है। उसके अलावा बहुत से कोर्ट केसेस का सामना होता है, कुछ उनके साथ फौजी और फॉल्स किस्म के मामला होते हैं और इवन बिहेवियर इशू भी आते हैं। इसके दायरा अख्तियार में मैं अगर आपको बहुत ज़्यादा बताऊं तो ये है कि ओवरसीज़ के हवाले से उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करने वाला जो अदारा है वो ओवरसीज़ पंजाब कमीशन, जिसके दायरा अख्तियार में आपके हर किस्म के मामला, जहाँ भी आपके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हो रही है, OPC आपके साथ। तो आपके कहने का मतलब ये इनिशिएटिव तो पंजाब गवर्नमेंट का, बाकी जो सूबों के लोग हैं वो दायरा के आपसे इस्तेफादा हासिल नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसी है। उसकी वजह ये है कि ये जो नाम मैंने अभी लिया है ये इस तरह था, उसका प्लान ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब का फाल हो गया, बाकी सूबों ने अपना अपना बनाना था, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन सिंध, KP के बाकी इस तरह से नाम बने। ये फाल हो गया, बाकी सूबों में फाल नहीं हो सकता। इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी पंजाब और आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा काम करते हैं। बाकी सूबों से बहुत कम लोग हैं जो ओवरसीज़ हैं, शायद उन्हें इतना ज़्यादा पुश भी नहीं मिली, इतनी ज़्यादा आवाम की डिमांड भी नहीं थी, जिसकी वजह से ये मामला ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, क्या जो मसाइल लोगों के जाते हैं दायरे को, उसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, जिस तरह भी आपने कहा कुछ फौजदारी मुकदमात भी हैं, दीवानी मुकदमात भी आ जाते हैं इसमें। हमारा जो टिपिकल सिस्टम है जुडिशरी का, चूँकि आप खुद कानून दान है,
کہ ایک اگر کسی پراپرٹی کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو ایک بندہ جا کے ایک مجسٹریٹ سے یا سول جج سے جا کر اسٹے آگے لے کے آ جاتا ہے، اور یہاں سے جو بندہ گیا تو اس کے پاس ٹوٹل 2 ویک ہے یا 3 ویک کی چھٹی ہے، اس میں جو واپس آنا ہے، اب وہ اسٹے چلتا ہے سال ہر سال. اس میں اوورسیز پاکستانی کمیشن جو ہے وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے اگر وہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں بنا ہوا ہے؟ اچھا، بہت ضروری یہ بات ہے جو کرنے والی کہ ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، دنیا بھر میں رہ رہے ہیں، ان کو اویئرنیس کا بہت زیادہ پرابلم ہے کہ وہاں پر ان کو اویئرنیس نہیں ہے. جیسا کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سردار شمیم صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا. اس نوٹیفکیشن کے مطابق تمام پنجاب کی عدالتوں کو پابند کیا گیا تھا کہ تمام اوورسیز کے کیسز کو within 6 months نہ صرف یہاں تک بلکہ ہائی کورٹ سے لے کر ڈسٹرکٹ کورٹس اور تحصیل لیول تک ہمارے پورے پنجاب میں ڈیزیگنیٹڈ جج ہیں جو اوورسیز کے کیسز کو سنتے ہیں. اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 3 چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ اوورسیز کے ججز ہیں، جن میں ایک کمرشل ہے، ایک فوجداری ہے، ایک سول ہے. اچھا، جب آپ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو سب سے نیچے ایک لنک لکھا ہوتا ہے اوورسیز لنک. اگر آپ کو عدالت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی شکایت ہے، آپ ڈائریکٹ بھی اس پورٹل پہ جا کے شکایت کر سکتے ہیں. جج نے غیر ضروری آپ کو ڈیٹ دی ہے، وکیل یا کسی علمات کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے یا جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ وہاں بھی اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں. اچھا، ان کے ساتھ ہمارا لہجہ اس طرح سے ہے کہ ہر مہینے ہم میٹنگ کرتے ہیں. جو کیسز ہماری طرف سے جاتے ہیں، جو ہمیں لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے کورٹ کیسز ہیں، اور یہاں جو ڈائریکٹ ان کی طرف کیس جاتے ہیں، تو ہر مہینے میں ہم ایک دوسرے سے اپنے ویو ایکسچینج کرتے ہیں، ہائی کورٹ اور ہماری ٹیم، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے کیسز لاگو ہیں اور کون سے کیسز کس کیٹیگری میں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا گزارش کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے پاس پینڈنگ پیڈنسی جو ہے پوری دنیا سے وہ تقریباً 12,000 کیسز کی ہے، اور انگلینڈ سے جو کیسز ہمارے پاس پینڈنگ ہے وہ 1900 کے قریب ہے. جو اس وقت ہمارے پاس پیڈنسی ہے کیس کی وہ تقریباً 1900 کے قریب ہے، جن میں سے جو کورٹ کیسز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے. میں آپ کو شیئر بھی کر سکتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں، کس علاقے سے، کون سے لوگ ہیں، اور کس قسم کے کیسز اور کون سے ڈسٹرکٹس میں ہیں، اور کن کن عدالتوں میں وہ زیر التوا. یہی ایک جو ایشو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.